मते स्मरण कले राजा दशरथ। आसंतु आसंतु कुलगुरु वशिष्ठ, आज मोर महा आनंदर दिन। एते वर्ष परे मु अपुत्रिक दोषरु मुक्त हेली। मो तिनी राणी कोଳରେ 4 गोटी पुत्र संतान। मोर हृदयर आनंद मु आपणଙ୍କୁ वर्णना करि पारुनी गुरुदेव। वास्तविक राजा तमे अत्यंत भाग्यवान। एका बेले के तुम वंश को आसीछंती 4 गोटी रत्न। एबे आपण ही पुत्र मानकर नामकरण करंतु कुलगुरु। उत्तम। राणी कौशल्या कोଳରେ कुमर, दिव्य कांति रे पूरीछि शरीर। विष्णु कलारे हेला ता जन्म, एणु रामचंद्र हेब ता नाम। धर्मवंत नीतिवान बालुत, हेब कैकेयीर पुत्र भरत। सुमित्रार ज्येष्ठ सुत लक्ष्मण, देहि तार जे वीरर लक्षण। तार अनुजर नाम शत्रुघ्न, जेणु शत्रु को करिब निधन। दशरथंकर एई 4 गोटी पुत्र संतान क्रमे चंद्रकला परि बढ़िबाकु लागिले। शैशवरु कैशोर अतिक्रम करी यौवनरे पदार्पण कले। युवक रामचंद्र और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रंक यज्ञ रक्षार्थे दानव मानंकु विनाश कले। महर्षिंक अनुरोध क्रमे सेमाने अरण्यर शोभा देखु देखु मिथिला राजा जनकंक कन्यार स्वयंवर सभा देखिबा निमंते बाहरिले। पथ मध्यरे रामचंद्र अहल्या शिलारे पाद दे अहल्या को शापमुक्त कले। तापरे नदी पार हेबा पई गंगा कूଳରେ पहुँचिले। ये तो बड़ा आचंबित कथा रे बाबा। पादर धूଳି लगी पथरटा स्त्रीलोक पलटि गला। ये निश्चय ठाकुर। अरे रे रे, से कौन घाट को आसिले? आउ एठी रहिबिनी रे बाबा। एइने नदी पार करने को कहिबे, जाउची सेपारी की पळेइबी। देख वत्स राम लक्ष्मण, आगरे बहुची स्रोतस्वनी पुण्यतया गंगा। प्रणाम कर। हे गंगा माता, आमर प्रणति घेरा कर माता। एई तो अल्प दूर रे खाली नौकाटी जाउची। ओ नाविक पुओ, घाट को ना आणे, आमे पारी हबु। नाविक तो मोटे शुणुनी महर्षि। ओ नाविक, नौका कूल को आण। नौची नौची। कौन कहूच? शीघ्र हमको नदी पार कर। मोरे ददरा ना गोसई, जागा जागा कोणा। बोझ नदीले पानी पशिଯିव। कोणा नौका को नईरे भसौचु कहीं? नाई जे। कौन हैला कहून कहीं? नाई कथा कौन की? अटकी गला कौन कुह? पाउनी भरोसा मोर हे, पारुनी किछि मु धरी। ए महापुरुंक पाद धूଳି लगी, पथर होइला नारी रे किछि पारुनी बुझी। हजि जाउछि मोहर बुद्धि रे किछि पारुनी बुझी। ता तो सत, रामचंद्रंक पाद धूଳି लगी अहल्या शापमुक्त होई पुनर्जीवन लाभ करिछि। किंतु ता सहित आमको पारी कराइबार संपर्क कौन अछि गोसे? मो नौका पत्थर नहेले भी काठ केई खंडरे तियारी। नौका जीविका मोर हे, नौका जीविका मोर। जदि से नौका नारी पालटिब, संसार हेब चलरे काहू पाइबि धन।
ଭୋକେ ମରିବେ ମୋର ସନ୍ତାନରେ କାହୁଁ ପାଇବି ଧନ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଲାଗି ପଥର ଯଦି ନାରୀ ପାଲଟି ଗଲା, ମୋ ନୌକା ବି ତ ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ। ନା ନା ନାଉରୀ, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। କହିଲି ପରା, ସେ ପଥର ଥିଲା ଅହଲ୍ୟାର। ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଶାପରେ ସେ ପଥର ପାଲଟିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପାଦ ଛୁଆଁଇ ତାକୁ ଶାପମୁକ୍ତ କଲେ। ହେଇଥିବ, ହେଲେ ମୋ ନୌକା ଯଦି ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ, ତେବେ ମୋ ସଂସାର ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଗରିବ ନାଉରୀ ମୁହିଁ ହେ, ଗରିବ ନାଉରୀ ମୁହିଁ, ଏ ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ପାରି ନ କରିବି। ଘାଟର କଉଡ଼ି ନେଇରେ ଉଡ଼ି ଯିବ ବେଉସା, ଉଡ଼ି ଯିବଟି ମୋହରି ହଂସାରେ ବୁଡ଼ି ଯିବ ବେଉସା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋସେଇଁ, ତମେ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋ ମନ ମାନୁନି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ପାରି କରି ଦଉଛି, ହେଲେ ଆଙ୍କୁ ତମର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନେ ନାବିକ। ଆଖି ଆଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତମେ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ପାରି କରିବନି। ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଜ କର ଗୋସେଇଁ। ମୋ ନୌକା ଖଣ୍ଡକ ଯଦି ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ, ତେବେ ମୋ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଫେଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୋଷିବି କେମିତି? ତାହେଲେ ତମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାରି କରିବନି? ନାଇଁ ଯେ ଗୋସାଇଁ, ତେବେ ମୋ ନୌକାରେ ପାଦ ଦେବା ଆଗରୁ ଯଦି ସେ ନିଜ ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ଦେବାକୁ କହୁଛ ତ? ବେଶ, ରୁହ, ମୁଁ ପାଦ ଦିଟା ଧୋଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ହଁ? ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଜେ ପାଦ ଧୋଇବେ? ଦେଖାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ତମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମୁଁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲି। ଆଜି ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ ହେଲା, ଏଥର ଆସନ୍ତୁ, ନୌକା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଏ ପାରିରେ ନୌକା ଲାଗିଗଲା ଗୋସେଇଁ। ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ନୌକାରେ ପାରି କରି ଆଣିଲି। ଭୟ କରୁଥିଲ କାହିଁକି ନାବିକ? ତମର ଏଇ ଉପକାର ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଥର ମୋ ହାତରେ ତମ ନୌକାକୁ ଛୁଇଁବି। ମୋ ହାତରେ ତ ଧୂଳି ଲାଗିନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କାଠ ନୌକାଟା ଏକାବେଳକେ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ହଁ ନାବିକ, ଏଣିକି ତମକୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିତି ନୌକା ବାହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଆସ ରଘୁନାଥ, ଏବେ ଆମେ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର ଲାଗି ମିଥିଳା ନବର, କେତେ ଦେଶୁ କେତେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଠୁଳ। ମିଥିଳାର ନରପତି ରଖିଛନ୍ତି ପଣ, ଶିବ ଧନୁ ପରେ ଯିଏ ଆରୋପିବ ଗୁଣ। ତା ହସ୍ତରେ ଅରପିଣ ଜାନକୀ ଦୁଲାଳି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇବେ ରାଜା ଛନ୍ତି ମନେ ଭାଳି। ନୋହିଲେ ସମର୍ଥ କେହି ଭାଳନ୍ତି ନୃପତି, ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଉଭା ହେଲେ ରଘୁପତି। ଗୁଣ ଦେଲା ବେଳେ ଶିବ ଧନୁ ଗଲା ଭାଙ୍ଗି, ଚଳିଲେ ଜାନକୀ ବର ମାଳା ଦେବା ଲାଗି।
विधि मते विभाघर करी समापन बाहुड़िले मिथिलारू अयोध्या राजन। शुणन्तु सभासदगण, ए अतिक्रांत बयसरे राज्य शासन करने मो पक्षरे आ संभव हेउना। एणुकरी मु स्थिर करिछि मोर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को अयोध्यार राज सिंहासन रे अभिषिक्त करी मु वानप्रस्थ ग्रहण करिबि। एणु अयोध्या राज दरबार समस्त सभासद मानक मतामत जानिबा पई मु निवेदन करुछि। तुमर विचार यथार्थ राजा दशरथ। रामचंद्र ही तुमर उत्तराधिकारी हेबा निमंते उपयुक्त। एणु मो विचार रे तांकु ही राजसिंहासन रे अभिषिक्त करा जाऊ। आशा करे एथिरे काहारी द्विमत नहीं। आमे समस्ते एकमत। उत्तम। आसंता काली शुभ चैत्र मासर उत्तरायण पुण्यतिथि। एणुकरी आसंता काली ए अभिषेक कार्यर आयोजन करा जिवो। जय रघुवंशर कुल प्रदीप रामचंद्रंकर जय अयोध्यापति दशरथंकर कैकेयी राणी माँ शुणिलणी कौ कथा मंथरा? मला राज उआस तेने आनंद रे उछुली उठुची हेले तमे किछि जानी ना? काई ना तो तू जदी जानिचु कहूनु। रानी माँ जहा कहूची सुन, रानी माँ जहा कहूची सुन, अयोध्या नगर हेला उछन, अयोध्या नगर हेला उछन, रानी माँ जहा कहूची सुन, रानी माँ जहा कहूची सुन। आनंदे नाचंती अयोध्यावासी, गछ वृक्ष अबा उठंती हसी, राम हेब राजा आसंता काली, आपणार बोली कहिली खोली, रानी माँ जहा कहूची सुन, रानी माँ जहा कहूची सुन। कौन कहलु मंथरा? एक कथा कौन सत? मोर प्राणरू अधिक प्रिय पुत्र रामचंद्र अयोध्यार राजा हब? याठू बड़ी खुशी खबर आउ कौन अछि? ए खबर सुनी खुशी रे मो छाती कुंडे मोट हेई जाउची। सेई खुशी रे ए हारटा तू ने पिंधि पका। ये की अभेका कथा तमे कहूच म कैकेयी राणी माँ? जानिच राम राजा हेले सीता हब राजराणी, तम पुअर बहु तार सेवा करिबो। बड़ राणी कौशल्या राजमाता हब, तम राणी पद गला बोली जान। मंथरा ये तू कौन कहूचु? मु जाने परा, एक कथा हेज कले तम मथा घुरी जीव। हेइती बेलुसु उपाय करुन। की उपाय मु करिवि मंथरा? काई की इमिति खंजरे कथाटा रजांक आगे रे पकेइबो जे तम पुओ भरत को से राजगादी रे बसेइबे। केमिति लो मंथरा? संबरासुर नढ़ेई बेले तमे रजांक दिह पा कथा बुझुथिलो बोली से परा तुमको दीटा बर दबाकू कहिथिले। एतिकी बेले तमे से दीटा जाक बर मागी नियो। की बर मागिबि मंथरा? प्रथम बररे तमे कहिबो काली सकाळे राम 14 वर्ष लागी वनवास करिबाकू जीवो। आउ द्वितीय बररे तम पुओ भरत अयोध्यार राजा हबो। हेले महाराज कोन मो कथा रखिबे? मोला दशरथ राजा फेण पण कथा रखिबेनी? नाई नाई लो मंथरा, रामपुरी पुओ बिना दोषरे से बणकू जीव, पुणी दिने नुहे अधे नुहे 14 वर्ष। मोला से बणकू न गले तम पुओ राजा हबो केमिति? हेले एभली बर कथा मु केमिति बा राजांकु कहिबि? अभिमान करी तुमे बसिबा, देखि राजा मन चहली जीवा, सेई काले तुमे मागिबो बर, कहिबो भरसी नोही कातर, रानी माँ जहा कहूची सुन, रानी माँ जहा कहूची सुन। किंतु राजा कौन पुत्र शोक सही पारिबे मंथरा?
स्वामी लागी जदि सुआ गएते प्रेम नाई जदि भरत सुते रानी पद तुम उठाई जाओ राम अयोध्यार नृपति हेउ रानी माँ जहाँ कहूची सुन रानी माँ जहाँ कहूची सुन अयोध्या नगर हेला उछन अयोध्या नगर हेला उछन रानी माँ जहाँ कहूची सुन रानी माँ जहाँ कहूची सुन मान मारी तुम पलंकरे बसी मिछि मिछिका कांदणा मेली दियो रजा मोटे तम आखिर लुह सही पारिबेनी आदर करबाकू पाखकू छुट्टी आसीबे आउ ठीक सेतिकी बेले तमे ए दीटा बर मागी नबो कोन बुझिल हौ तोरी कथा अनुसार मु सब करिबी देखा जाऊ कोन होउची राणी कैकेयी शुणुच राणी आसंता काली ए कौन कैकेयी तुम आखिरे लुह तुमे कांदुच एभली शुभ अवसर रे तुमे तो आनंदाती सच्चरे फाटी पड़िबा कथा कौन हेची कैकेयी आपणकर कैकेयी प्रति सामान्य टिके स्नेह थिले आज मो अंतर रे जंत्रणा मु अनुभव करि नथंती स्वामी सत्य संध राजा आपण अथच निजर अर्धांगिनी निकट रे करिथिबा सत्य ए पर्यंत रक्षा करि नांती जदि मु ए पर्यंत सत्य रक्षा न करिछि तेबे आजी एई मुहूर्त रे ताहा रक्षा करिबि राणी तेबे काहे कि सत्य करिथिली हुए तो मोर विस्मरण हेछि कुह राणी अयोध्यारे महोत्सव पालन करिवार आदेश मु देई सारिछि अथच मो प्रियतमा राणी निकटरे करिथिबा सत्य रक्षा करि पारिबिनी कुह कैकेयी संभरासुर सहित जुझिला बेले मोर सेवा जत्न रे मुग्ध हेई आपण हा मने पड़िला मु तुमको दुईटी वर दान करिबि बोली सत्य करिथिली बेस वर्तमान ही प्रकृष्ट समय राणी कि वर मागुछ माग मो अकुंठ चित्तरे ताहा दान करिबि बेस मोर दुईटी वर शुणंतु प्रथम वर आसंता काली मो पुओ भरत अयोध्या राज सिंहासन रे अभिषिक्त हब आउ द्वितीय वर रामचंद्र तापसी बेशरे 14 वर्ष पई वनवास करिवो कैकेयी ओह ये कि वर मागिल तुमे कैकेयी ना 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 राणी फेरे नियो राम जे मोर सर्वगुण संपन्न योग्य राजपुत्र पितार उत्तराधिकारी हेबाकू योग्य संतान बिना दोषरे तमे काहेकि ताकू वनवास दंड दौछ कैकेयी मो कथा शेष हेनी महाराज ना तमे तमे अन्य किछि वर माग कैकेयी हेले मोर फूल परी राजकुमार मोर प्राणाधिक राम को मो निकटरू अंतर करिबा कथा कुहनी कैकेयी जदि भरत राजा हेउ तमर एकांत इच्छा तेबे राम परी अग्रज हसी हसी ताकू सिंहासन प्रदान करिवो कैकेयी किंतु मु कौनसी अनुजोग सुनिबाकू चाहुनी महाराज मु केवल एतिकी जानिबाकू चाहे आपण सत्य रक्षा करिवे कि ना ओ एते निर्त ओ निराणी राम जे मो नयनर मणि ताकू हरैले मु अंध हेई जिबि कैकेयी अयोध्या नारखार हेइजिबो रघुकुल ध्वंस हेइजिबो ना ना कैकेयी ना तुमको मो हाथ जोड़ुछि दया करी तमे एभली वर माग नाही राम पछे राजा न हो हेले राजपुत्र होई 14 वर्ष बण जंगल रे घुरी बुलिबो ना मो कथा सुन कैकेयी तुमे परा माँ तुम हृदय कौन पाषाण रे गड़ा मु मो प्रश्नर उत्तर चाहे राजा आपण सत्य रक्षा करिवे ना नाही सत्य संध राजा मु सत्य हुड़िबा जे महापाप एणु एणु मते तुम इच्छानुसायी वर दबा को ही पड़िबो तेबे तमे पुणी थरे विचार कर कैकेयी रामर वनवास दंड ना मु आउ किछि सुनिबिनी हाँ हाँ तमे काहीकि शुणिबो तमे काहीकि शुणिबो तमे तो राम को गर्भरे धरिन तमे विमाता
ତମେ ରାକ୍ଷସୀ ମୋର ଆମର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଏ ହଉଛି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ? ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେନି? ନା, କଦାପି ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବି ପଛକେ, ରଘୁକୁଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗୁ ପଛକେ, ତଥାପି ତଥାପି ମୁଁ ରାମକୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାରିବି। କୁହନ୍ତୁ ମତେ, କୁହନ୍ତୁ ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ନା? ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବନି। ମୁଁ ନିଜେ ରାମକୁ ବନବାସ ପଠେଇବି। କଣ କହିଲ? ତମେ ତମେ ପଠେଇବ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି 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 ନିରୀହ ରାମ ଉପରେ ତମର ଆକ୍ରୋଶ କୈକେୟୀ? କାହିଁକି? ବୃଥାରେ କାହିଁକି ରାଣୀ କୈକେୟୀ ରାମ ପରେ କର କ୍ରୋଧ। ନିରୀହ ବିନୟ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ କରିଛି କି ଅପରାଧ। ନ ଜୀବ ସେବନେ ତାପସ ବସନେ ନ ହୁଅ ନିର୍ଦୟ ତୁମେ। ରାମ ବିନା ମୁହିଁ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବି ଏକାକୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମି। ନା ନା କୈକେୟୀ ନା, ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ମୋ ରାମକୁ ବନକୁ ଯିବା କଥା କହିପାରିବିନି। ବେଶ, ଆପଣ ନ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କେ ଅଛି ରେ? ମନ୍ଥରା। କୈକେୟୀ ରାଣୀମା। ଗଲୁ ରାମକୁ ଏଠିକି ଡାକିଦେବୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାତା। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡକଉଥିଲେ? ଏ କ'ଣ ପିତା ଏମିତି ଉଦାସୀନ କାହିଁକି? ଶୁଣୁ ରାମ, ପିତାଙ୍କ ଉଦାସୀନତାର କାରଣ ହେଲି ମୁଁ। ସମ୍ଭରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପିତା ମତେ 2ଟି ବର ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ 2ଟି ବର ମାଗିବା ପରେ ସେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କି ବର ଆପଣ ମାଗିଲେ ମାତା? ପ୍ରଥମ ବର, ତୁ ଜଟା ବଳକଳ ପିନ୍ଧି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର, ତୋ ବଦଳରେ ଭରତ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ମାତା। ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି ମରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପିତା, ମୁଁ ମହାନନ୍ଦରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ମାତା, ଆପଣ ଭରତକୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଡକେଇ ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବନକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଟେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସିଂହାସନରେ ବସିବନି। ହଁ, ତା ତ ସତ। ହଉ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ବନବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଭରତକୁ ଡକେଇ ଆଣିବେ। ମୋତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ରାମ, ରାମରେ ମୋର ନୟନ ସଙ୍କାଳି, ତୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ପୁତ୍ରହରା ଦୁଃଖର ନିଆଁରେ ଛାଳି ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ। ମତେ ମରଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମରଣ ଦିଅ। ନା ପିତା, ନା, ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଉଛି ମାତା, ବିଦାୟ। ରାମ, ରାମ, ପୁତ୍ର ମୋ ରାମ। ଅଗ୍ରଜ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଶୁଣିଲି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆପଣ ବନବାସ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛୁ ସୌମିତ୍ରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କରିବି। ତୁ ଯିବୁ? ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ କାହିଁକି ଅକାରଣେ? କାରଣ ଅକାରଣ ମୁଁ ବୁଝିନି ଅଗ୍ରଜ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଭରତକୁ କଦାପି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି ସେ ରାଜା ହେବ, ତେବେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ହଉ ହଉ, ଥାଉ। ଛାର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି।
सीते ଅନେକ ବେଳୁ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ବନବାସକୁ ବାହାରିବା? आमे ହଁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ना ना जानकी बनवासर कष्ट तुमे सही पारिबनी। कोमलांगी राजकुमारी तुमे। ଆପଣ ବି ତ ରାଜକୁମାର। ଆପଣ ଯଦି ବନବାସ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେ, ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି? ତାପରେ ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? किंतु ये तो दिने अधर कथा नुहे जानकी। 14 वर्ष ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ 14ଟି ବର୍ଷ ରହିଥିବି ନୀତି ମୁଁ ତୁମରି ପାଶ। ତୁମେ ଗଲେ ଚାଲି ଏକାକିନୀ କରି ସଂସାର ଯେ ମୋତେ ଲାଗିବ ବିଷ। ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ 14ଟି ବର୍ଷ ରହିଥିବି ନୀତି ମୁଁ ତୁମରି ପାଶ। জীবনে মরণে সাক্ষী সবুদিনে এ কথাটি কিম্পা যাও পাশরি। মু তুম সঙ্গিনী অতি সোহাগিনী তুম বিনে প্রাণে নাহি মো আশা। ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ 14ଟି ବର୍ଷ ରହିଥିବି ନୀତି ମୁଁ ତୁମରି ପାଶ। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏକାକିନୀ କରି ଛାଡ଼ି ଯିବେନି ତ? ମୋତେ ସାଥିରେ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ତ? मो सहित बनवास कष्ट भोगिबाकू तमर जदि एकांत इच्छा तेबे मु बाधा देबी निश्चिते। आस केवल आमे दुहे नुह सौमित्र मध्य आम सहित बनकू जीव। ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଭରତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲାନି। ଏଣେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ? ନା ନା ସୁମନ୍ତ, ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଭରତକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ। ଯଥାଜ୍ଞା କୁଳଗୁରୁ। राम घूरिले बहुत अरण्य साथे धरी सीता पुणी लक्ष्मण। केते नदन दिगिरी प्रांतर पुरी अछि फलमूल अपार। शेषे पंचवटी नाम कानने राम चिंतिले रहिबे आश्रमे। भ्राता आदेश घेनिण लक्ष्मण तही कले जे कुटीर निर्माण। सुपर्ण खाना साकर्ण छेदन कले वीर सुमित्रांक नंदन। दिने सुना मृग देखी जानकी तांक मन प्राण उठे पुलकी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆଶ୍ରମର କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ସୁନା ହରିଣ। ଆରେ ସତେ ତ, କି ସୁନ୍ଦର ଏ ହରିଣ! ଗାଢ଼ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ବପୁ, ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ। ଏ ହରିଣକୁ ମୋର କାହିଁକି ଭାରି ଲୋଭ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ତାକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହରିଣଟିକୁ ପାଳିବି। ତୁମର ଯଦି ହରିଣକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଣିଦେବି। ସୌମିତ୍ରୀ, ସୌମିତ୍ରୀ, ଅଗ୍ରଜ। ସୌମିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁନା ହରିଣ ଆଣିବାକୁ। ତୁ ଆଶ୍ରମ ଜଗିଥିବୁ, ଜାନକୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ହରିଣ? ହଁ, ତୁ ଦେଖିନୁ କି ସୁନ୍ଦର ତାର ଦେହ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛି ଅଗ୍ରଜ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହରିଣ ନୁହେଁ, ହରିଣ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ସୁନା ହରିଣ ତ ଏକ ପ୍ରତିମା ପରି। ସେ ହୁଏତ ଜଣେ ଅସୁର। ଅସୁରମାନେ ସବୁବେଳେ ମାୟାବୀ। କିନ୍ତୁ ନା ନା ସୌମିତ୍ରୀ, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହରିଣ ସନ୍ଧାନରେ। ତୁ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ମନେ ରହିଲା? ଯଥାଜ୍ଞ ଅଗ୍ରଜ। ନା, ଆଉ ମୁଁ ପାରିବିନି। ହାତ ପାଖକୁ ଆସି ସୁନା ହରିଣ ଖସି ପଳେଇ ଯାଉଛି। କେତେ ବା ଆଉ ତା ପଛରେ ଧାଇଁବି? ଯାଉଛି, ଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବସି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଆରେ ଏଇ ତ ହରିଣଟି ଶିଆଳି ଲଟା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ତାକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରିବି। ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁହ ମାତା। ତୁମେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛ? ତୁମ ଅଗ୍ରଜ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଦେଖ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ନିରୁପାୟ ମାତା। ଅଗ୍ରଜ ମୋତେ କୁଟୀର ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବି? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଏକାକିନୀ ହେଇଯିବ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖ ତୁମ ଅଗ୍ରଜ କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ମାତା, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲ? ଯିବନି ତୁମେ? ଓ ବୁଝିଲି, ମୋତେ ଏକାକିନୀ ପାଇ ନିଜର ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମେ। ମାତା, ଏ କି କଥା ତମେ କହୁଛ ମାତା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁବାର ଦୁଃସାହସ କରିନି, ତାକୁ ତମେ? ନା ନା ମାତା, ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମିନତି କରୁଛି, ଫେରେଇ ନିଅ ତୁମର ଏ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ମାତା। ନା ନା, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ ଯାଅ, ତେବେ ଜାଣିବି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏଣେ ମାତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ତେଣେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣ ମାତା, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଏ ଅମୂଳକ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯାଉଛି। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 3 ଗାର କାଠି ଦେଇ ଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏ ରେଖା ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବନି। ଯାଉଛି ମା ଜାନକୀ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୁଁ ସରବିଦ୍ଧ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନା ହରିଣ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଆଉ ତା ବଦଳରେ କିଏ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି? କିଏ ତମେ? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସରବିଦ୍ଧ କରିନି, ମୁଁ ସୁନା ହରିଣକୁ ବଧ କରିବାକୁ ସରନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ମୁଁ 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 ମାରିଛ ରାକ୍ଷସ। ତମେ ମାରିଛ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିହତ ହୋଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି। ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେଲା ମୋର। ମୁଁ ସେଇ ମାୟାର ସୁନା ହରିଣ ପ୍ରଭୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣେ ହୁଏତ ମା ଜାନକୀ ଏକାକିନୀ ଥିବେ ଆଶ୍ରମରେ। ଇଏ ମାରିଛ, ଅଥଚ ମାୟା ବଳରେ ସୁନା ହରିଣ ସାଜିଥିଲା। ନା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଆଶ୍ରମର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମତେ ନିଜ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ତାପସୀ ରୂପ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂର୍ଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବିଛି 3 ଗାର କାଟିଦେଲା ବୋଲି ସୀତା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବନି। ହେଲେ ଦଶାନନ ବୁଦ୍ଧିର ଗଭୀରତା ସେ କାହୁଁ ଜାଣିପାରିବ। ଯାଏ, ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। କିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ? ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମାତା। ରୁହନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଦ୍ୱିଜବର। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ। ଏଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଆସି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତାପସୀ। ଆଶ୍ରମରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏକାକିନୀ? ହଁ ଦ୍ୱିଜବର, ସ୍ୱାମୀ ଦେବର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷ ହେଇ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ହବନି। ତୁମେ ବରଂ ଏଠିକି ଆସି ମୋ ଝୁଲିରେ ଭିକ୍ଷା ଢାଳି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ତାପସୀ। ଏଇ ଯୋଉ 3 ରେଖା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଶ, ଯାହା ତମର ଖୁସି। ମୁଁ ତେବେ ଫେରି ଯାଉଛି। ନା ନା, ଯୋଗୀ ଋଷି ଭିକ୍ଷା ନ ନେଇ ଫେରିଗଲେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭିକ୍ଷା 1 ମୁଠା ପାଇବାର ଆଶେ ଆସିଥିଲି ତୁମ ପାଶେ, ଆଗ ଦେବୀ ଆସିଥିଲି ତୁମ ପାଶେ। ସୀତା ମହାମାଇ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଫେରୁଛି ତେଣୁ ନିରାଶେ। ଯାଅ ନାହିଁ ଫେରି ତୁମ୍ଭେ କୋପ କରି, ଅପବାଦ ଦେଇ ମୋତେ। ଆସି ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ନିୟ ହେ ଉଲ୍ଲାସେ, ଆସି ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ନିୟ ହେ ଉଲ୍ଲାସେ। ଯାଚି ଭିକ୍ଷା ଦେବି ହାତେ। ଏହି 3 ରେଖା ନ ପାରିବ ଡେଇଁ, କରିଅଛ ଯେବେ ପଣ, ଆଗ ଦେବୀ କରିଅଛ ଯେବେ ପଣ। ମୁଁ ତାପସ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ, ନେବି ନାହିଁ ଭିକ୍ଷା ଦାନ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯୋଗୀ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଏ 3 ଗାର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ନିଅନ୍ତୁ ତାପସ, ଆପଣଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦିଅ ମା, ହେଲେ ଏ ଭିକ୍ଷା ତମର ପସନ୍ଦ ହଉନି ସୁନ୍ଦରୀ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତମର କୋମଳ ଅଙ୍ଗ ଭୋଗ। ଛାଡ଼, କିଏ ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ତାପସ? ମୁଁ ତାପସ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ। କିଏ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ? କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ବଳାତ୍କାର କରୁଛ? ମୁଁ ଲଙ୍କାଧିପତି ଦଶାନନ ରାବଣ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ପାଟରାଣୀ କରିବି। ଓ ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ ହାତ। ଲଙ୍କପତି କବଳରୁ ଖସିଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ଚାଲ, ମୋର ଏଇ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ତୁମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ ପାପିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ, ମୋର ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମତେ କଳୁଷିତ କରିଦେଲି ଦୁର୍ମଦ। କଳୁଷିତ? ନା 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 ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କାର ବୈଭବ ତୁମ ପାଇଁ ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି। ଆସ। ନା, ତୁମ ପାଦ ଧରି ବିନତି କରୁଛି ଲଙ୍କପତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ମତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନି। ଦୟାକର, ଦୟାକର ମତେ। ମୋର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରି ମତେ ତୁମେ ପତିତ କରିଦିଅ ନା ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ସେ ଜଟାଧାରୀ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯିବିନି। ଆସ। କାହିଁ ଅଛ ସ୍ୱାମୀ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ମତେ ଦାନବ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ସ୍ୱାମୀ। ଜାନକୀ, ଯଦି ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ଅଛି ତେବେ ସେ ଜଟାଧାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ପାପିଷ୍ଟ? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଉଦ୍ଧତା ନାରୀ? ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ତତେ ମୁଁ ବଳାତ୍କାରରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନି ଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ। କିଏ ଅଛ ରକ୍ଷା କର, କିଏ ଅଛ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମତେ। ରାବଣ,
ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର। ଏଡ଼ିକି ନିଠୁର ହେଲ ଲଙ୍କପତି, ଦେଖି ମୋତେ କାକିନି ହରିନେଲ ବଳେ ଆଶ୍ରମ ଦୁଆରୁ। ମୁଁ ଅବଳା ଭଗିନୀ ଲଙ୍କପତି, ମୁଁ ଅବଳା ଭଗିନୀ। না না জানকী, তুমি অবলা অভাগিনী নুহ, তুমি হব ত্রিপুর বিজয়ী রাবণর অঙ্ক লক্ষ্মী, স্বর্ণ লঙ্কার সম্মাননীয়া নারী মহিষী। বিব্রত হউছ কাহিকি সীতে? দানব ঈশ্বর দানব রাজ্যর, তুমে তো মৌড়মণি গো। মোঠারু সুন্দরী কোমଳାঙ্গী কেতে, মোঠারু সুন্দরী কোমଳାঙ্গী কেতে, থিবে তুম সতরাণী গো। নানা সুন্দরী, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে তুম পরি কোমଳାঙ্গী, তুম পরি লাবণ্যময়ী ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେ ଜଟାଧାରୀ ମାନବକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। আগো বনলতা দেখ মোর দশা, ফিঙ্গিলি আভরণ গো। সাক্ষী থাও মোর দুঃখ যাতনার, সাক্ষী থাও মোর দুঃখ যাতনার। চোরাইলায় রাবণ গো। କାହିଁକି ବୃଥାରେ ଖସିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ସୁନ୍ଦରୀ? କେହି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଲଙ୍କାଧିପତି ଦଶାନନ ରାବଣ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ପାଟରାଣୀ କରିବି। ତୁମେ 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 ହବ ଦୈତ୍ୟପତି ରାବଣର ଅଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। जानकी, जानकी, जानकी। ए कौन लक्ष्मण? आश्रम जे शून्य, तेबे जानकी? सीतामाता आश्रम रे नाहंती अग्रज। तेबे कहीं कुआड़े गला मोर जानकी? किए कहिब ए कथा? कह लक्ष्मण। सीता, जानकी, जानकी। हे पंचवटीर वृक्षलता, हे पर्वत नदी, कुह कुह मोर जानकी कहीं, कहीं मोर जानकी? कुह कुह बनलता जानकी मो काहीं, केउं दिगे जाइछि मो प्राणर बैदेही। कुह जानकी मो काहीं, जानकी मो काहीं। अग्रज, कुटीर द्वार मु तीन गार टाणी दे जाइथिली, एबे देखुछि से रेखार किछि दूर को फलमूल विक्षिप्त होई पड़िछि। ओ ताहले सीता निश्चय से रेखा अतिक्रम करी काहाकु भिक्षा देबाकु जाइछि। हुए तो केही मायाबी राक्षस जोगी बेसरे। हाँ, तो ठीक कहिछ लक्ष्मण। मायाबी राक्षस को सुना हरिण भावी मु जेमिति प्रतारित हेछि, जानकी मध्य मायाबी राक्षस को जोगी मने करी प्रतारित हेछि। से राक्षस कबल रे पड़िछि लक्ष्मण, से राक्षस कबल रे पड़िछि। केते कष्ट से पाई नथिबो सते। माया मृग लोभे भूली गली मु गोड़ाई, माया डाक सुनी तू ही आसिलु पलाई।
कह जानकी मो काहीं, जानकी मो काहीं। आपण धैर्य धरंतु अग्रज। माता जानकी सती नारी, राक्षस तांकर कौनसी क्षति करि परिबनी। किंतु काहे मोर सीता, काहे मोर सीता लक्ष्मण कोउटी पाइबी ताकू। एवं कानन मोते न कहिले केही, केनेला चोराई ताकू सीता अछि काहीं, किए मोते देव कही, मोते देव कही। जानकी बिहुने प्राण हेउछि मो दही, हेउछि मो दही। नारे सौमित्री, केही शुणिबेनी मोर आर्त चित्कार, केही मते साहाय्य करिबेनी। स्वर्गर देवता मानंकु दानव कबलर उद्धार करबाकू मु प्रतिज्ञा करिथिली। मो प्रतिज्ञा मु पालन करिछि, अथच मोर विपत्ति बेले केही मते साहाय्य करू नाहंती। मु मोर प्राण प्रिया सीता को हराई मोर माहत हेला बेले केही मते आश्वासन दउ नाहंती। तबे सुनो, सुनो देवगण, सुनो रे जगन्वासी प्राणी सकल, सुनो यक्ष रक्ष किन्नर, सुनो रे प्रकृति। मोर এই কোদণ্ড নারাচ আঘাতরে সমগ্র সৃষ্টিকে মু ধ্বংস করিবি। মু যদি মোর প্রাণ প্রিয়ার সন্ধান পাইলিনি, তেবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাও, ধ্বংস হয়ে যাও। স্বর্গ মর্ত্য পাতালর অবস্থিতি ধ্বংস হয়ে যাও। अग्रज स्थिर हुंतु अग्रज। गोटे दुर्मद पाषांड दैत्यर कुकर्म हेतु ए सुंदर सृष्टि को ध्वंस करंतुनि प्रभु। चलंतु आमे मां जानकींकर संधान रे बाहरी जिबा। किए किए भूमि पड़ी रक्तरे जर्जरित शरीर। पक्षीराज जटायु किए आपणकर ये दुर्दशा करिछि? दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण महाभाग्य बड़े मु तुमर देखा पाई। किंतु आपण को एमिति क्षत विक्षत कला किए? लंकपति रावण पुष्पक जनरे मां सीता को बलात्कार रे बसाई लंका गड़ को घेनी जाउथिला। आकाश मार्ग रे मां जानकीर आकुल क्रंदन शुणी मु रावण सहित युद्ध कली। मात्र शेषरे पक्षीराज, पक्षीराज जटायुर शेष कृत्य करी समापन, बाहरिले करिबाकु सीतार संधान। अवशेषे पहुँचिले किष्किंधा नवरे, दाशरथी गणे पाई अति आनंदरे। मित्र हेले कपिराज रामंक सहित, जानकी संधान लागी करिले शपथ।
জয় রঘুকুল চন্দ্রমা শ্রী রামচন্দ্রঙ্কর জয় বানর রাজা সুগ্রীবঙ্কর। ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ, କୁହନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ। ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲାଣି ମିତ୍ର, ଅଥଚ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାନକୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲୁନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ରଘୁବୀର, 3 ଦିଗକୁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି କପିରାଜ? କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା। ରାବଣ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବର, ଆପଣ ଯିବେ? ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ନିଜର ମନ ଆତ୍ମା ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଚରଣର ଦାସାନୁଦାସ। ଏଣୁ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜହ୍ନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଆସିବି। ଦେଉଚି ମୁଁ ବରା ଭୟ, ଯାଅ ହୋଇଣ ନିର୍ଭୟ, ମୋ ହସ୍ତ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦିଅ ହେ। ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ, କହିବ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ନହେବେ ଯେହ୍ନେ ଚିନ୍ତିତ, କିୟ ବା ଅଥୟ ହେ। ସୀତାଙ୍କୁ କହିବ ଯାଇ, ମୁଁ ହିଁ ରାମ ଦୂତ ହୋଇ, ଆସିଛି ଲଙ୍କାକୁ ଧାଇଁ, କର ଗୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେ। ଠାବ କରି ଜାନକୀର, ଆଣିବ ସମ୍ବାଦ ତାର, ଘେନି କଲ୍ୟାଣ ମୋହର, ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଅ ହେ। ନିୟ ମାରୁତି, ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଏ ମୁଦ୍ରିକା। ତୁମ ମୁଖରୁ ତୁମର ପରିଚୟ ଶୁଣିବା ପରେ ଜାନକୀ ଜାଣିବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଆଦେଶ ନେଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଯାଅ ହନୁମନ୍ତ, ଯାତ୍ରା ତୁମର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆଗରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ଏହାକୁ ଲଙ୍ଘି ପାରିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ହେ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ମୁଁ ଏକ ଲମ୍ଫରେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ତେବେ ବିଶାଳ ଲଙ୍କାଗଡ଼, ତୋରଣ, ପ୍ରାସାଦ, ଉଦ୍ୟାନ ବାଟିକାରେ ଶୋଭାମନ୍ତ ଏ ପୁର କେତେ ଆଉ ଖୋଜିବି? ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ଏହି ସିଂସୁପା ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଏ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି? ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଶୂନ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଖେସି ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାରୀ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଉଦାସ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ୱୟଂ ଜାନକୀ ମାତା? ନା, ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରଘୁ ନନ୍ଦନ, ସତୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରିଣ, ପୁଣି ଅନୁଜ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ, ଭ୍ରାତା ଅନୁଗତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ବନବାସ କଲେ ଘୁରି ଅରଣ୍ୟ,
ଶେଷେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ କାନନୀ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ବିତାଇଲେ କାଳ ମହାନନ୍ଦରେ। ସ୍ୱନ ମୃଗ ଦେଖି ରାମ ଘରଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅ ଗୋପାଣି। ତହୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟି ଆସଇ ଶ୍ରୀରାମ କାନ୍ଦନ୍ତି ସୀତା ହରାଇ। ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ 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 ଜୟ ରାମ। ଏ କ'ଣ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? କିଏ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି? କିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରହର କଥା କହୁଛି? କିଏ? ପ୍ରଣାମ ମାତା ଜାନକୀ, ମୁଁ ପବନସୁତ ହନୁମାନ। ତୁମେ ଏକ ବାନର ହୋଇ ତୁମେ? ମୁଁ ବାନର ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ କିଙ୍କର। କିଏ ତୁମେ? କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ? ମୁଁ ବାନର ରାଜା କିଷ୍କିନ୍ଧା ନରେଶ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହନୁମାନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାଉ ନିକଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପହରଣର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ମା। ଆଜି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ସତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି ହନୁମାନ? ଏଇ ନିୟମା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ଦେଖିଲେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ଏ ଯେ ସେହି ମୁଦ୍ରିକା ଅତି ସ୍ନେହରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାପୁରେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦିନୀ, ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାପୁରେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦିନୀ। ଅବିରତ ଢାଳେ ଲୁହ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦିନୀ। ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାପୁରେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦିନୀ। ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଆଜି